ओम शांति 15 जानुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मुखरु केबे भी हे ईश्वर हे बाबा शब्द बाहर उचित नुहे। यह तो भक्ति मार्गर अभ्यास। तुम मुखरु केबे भी हे ईश्वर हे बाबा शब्द बाहर उचित नुहे। यह तो भक्ति मार्गर अभ्यास। जे बाबा आम निजर तेणु बाबा को आमे केबे हेले हे शब्द उच्चारण करि परिबा नहीं बा बाबा पूर्वरु हे बाबा बा हे ईश्वर संबोधन आमको शोभा पाऊ नहीं। कहीं से आमर अति प्रिय पिता आमे तांकर संतान। ये हे शब्द होची भक्ति मार्गर अभ्यास। प्रश्न तुमे माने धला पोशाक कहीं पसंद करुछ? यह केउ कथार प्रतीक? तुमे माने धला पोशाक कहीं पसंद करुछ? यह केउ कथार प्रतीक? उत्तर रे बाबा कहिले जे वर्तमान तुमे माने एही पुराणा दुनियारू जी थाउ थाउ मरी जाइछ सेति पई धला पोशाक पसंद करुछ। एही धला पोशाक मृत्यु के प्रमाण करुछे। जदि केही मरी जाए तेबे ता उपरे मध्य धला कपड़ा पकाई थांती। तुमे पिला माने मध्य एबे मर जीवा होइछ अर्थात जीवित थाई मध्य पुराणा दुनिया पुराणा जीवनरू मरी जाइछ। बाबा कहले धला पोशाक धला कपड़ा काहाकू बुझाए? शब डेड बॉडी उपरे शब उपरे कौन करती लोक नुआ कपड़ा धला कपड़ा विशेषतः पका जाए। तेणु आमे ए दुनिया रे बंची थिले मध्य मरी जाइछंती समर्पित होई जाइछंती बाबांक पाखरे निजर तन मन धन समय संबंध संकल्प सहित। तेणु बाबा कहउछंती धला पोशाक मृत्यु को ही प्रमाणित करे। तेणु आमे धला पोशाक ही परिधान करिबा पई बेसी पसंद करिछंती। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानक बुझाउछंती। आत्मिक अक्षर न कही केवल पिता कहिले मध्य ठीक हेबा। बाबा बसी संतान मानक बुझाउछंती। समस्ते तो निजकु भाई भाई कहउछंती। तेणु बाबा बसी संतान मानक बुझाउछंती। समस्तंकु तो बुझाउ नथिबे। समस्ते निजकु भाई भाई कहउछंती। गीतारे लेखा जाइछि भगवान वाच। वास्तव रे भगवान वाच काहा प्रति? समस्ते भगवान कर संतान। सीए हेले पिता तेणु तांकर संतान समस्ते हेले भाई भाई। जम सबु संतान मानक प्रति बाबांकर भगवान वाच उल्लेख रही। भगवान ही बुझाई थिबे ना राजयोग शिखाई थिबे। एबे तुम बुद्धिर ताला खोली छे। किए खोलिले? स्वयं प्रभु पिता परमात्मा संगम जुगरे आसी आम बुद्धिर ताला को खोली देइचंती। दुनिया रे आउ काहार बुद्धि रे एभली विचार नथिबो। जेउ मानकु बाबांक संदेश मिलिबो से माने स्कूल रे आसी पढ़िबे। भाबिबे जे प्रदर्शनी तो देखिलु एबे जाई किछि अधिक शुणिबु। प्रथम प्रथम मुख्य कथा हेउछि ज्ञानर सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवानु वाच। प्रथमे से माने जानन्तु जे एमानकु किए सिखाउछन्ति अथवा किए बुझाउछन्ति। सही सुप्रीम सोल ज्ञानर सागर हेउछन्ति निराकार शिव परमात्मा। से तो सत्य ही अटंती एवं सत्य ही कहिबे। सत्यम शिवम सुंदरम से सत्य अटंती एवं आम को समस्त को सत्य ही बुझाउछन्ति सत्य ही सिखाउछन्ति जे सत्य कुह एवं सत्यतार आचार व्यवहार सत चरित्र सत वचन के रुह। एथिरे पुणी आउ कौनसी प्रश्न बा संशय आसीबार नहीं। प्रथमे तो यह संबंध रे बुझाइबाकू हेबो जे आमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा राजयोग शिखाउछन्ति। काहेकि ब्रह्मांक द्वारा ना परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। तेणु से तो निजे केमती बुझेबे? गोटे आधार दरकार गोटे शरीर दरकार गोटे मुख दरकार। तेणु प्रजापिता ब्रह्मांक मुख कमल द्वारा आसी आम मानक भाषा रे राजयोग शिखाउछन्ति। एहा हेउछि राजपद
ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ ସେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ପାରଲୌକିକ ପିତା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଥୋରିଟି। ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ହେଲେ ପତିତ ପାବନ, ତେଣୁ ସିଏ ଏଠାକୁ ନିଜ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବେ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ମଧ୍ୟ ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ବିନାଶ ପରେ ପୁଣି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ହେବ। ଏବେ ଦୁନିଆର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସବୁଠି କିଛି ନା କିଛି ଖିଟପିଟ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ରଷିଆକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍, ସେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ, ମାନେ ସବୁଠି ଆମର ଯେମିତି ଭାରତ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ତ କେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ବିନାଶ ପରେ ପୁଣି ଯାଇ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ହେବ। ଏହା ତ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁ କଥା, ଯେ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା। କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ କୌଣସି କଥା ଆସୁନାହିଁ। ଗଡରେଜର ତାଲା ଲାଗିଯାଇଛି, ତାର ଚାବି ମାୟା ପକାଇ ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ। ଗଡରେଜର ତାଲା, ତାର ଚାବି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଦାତା, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବିଧାତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର? ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ। ବାବା କହିଲେ ଏକଥା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଭାବି ନେଉଥିବାରୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ପରିହାସ କରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ହିଁ ବୁଝାଅ। କେଉଁ କଥା ନା ଏଥିରେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ନା ଶିବ ଭଗବାନୁବାଚ ସତ୍ୟಂ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ଶିବ ଅଟେ। ମୁଁ ପରମ ଧାମରୁ ଆସିଛି ଏହି ଶାଳଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଶାଳଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ପରମ ଧାମରୁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଏବେ ତୁମକୁ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ପତିତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ହିଁ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। କାହାର? ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କର। ସେହି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଆମର ପରମ ପିତା, ପରମ ଶିକ୍ଷକ, ପରମ ସଦ୍ଗୁରୁ, ପରମ ରକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ। ସେ ସତ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଯେ ବାବା ଅଟନ୍ତି ସତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗ ସୁଖଧାମ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ। ଏବଂ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ବାରିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାରିଷ୍ଟର ହେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛି ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହେବା। କୁହନ୍ତି ନା ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଇମେଜ୍, ଯେ ଭଗବାନ ଠିକ୍ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ନିଶ୍ଚୟ କରି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ଆରେ ତୁମେ ତ କହୁଥିଲ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଆସିଲ? ଯଦି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବା, ଲୋକମାନେ ତ କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ନା, ଯେ ତମେମାନେ ତ ଏମିତି ସେମିତି କହୁଥିଲ, ପୁଣି ଏବେ ସେ ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ, ସବୁ ସୁଖର ଦାତା, ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲ? କହିବେ କି ନାହିଁ? ସଂଶୟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନୁବାଚ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ।
ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ହିଁ ତୁମେ ଜଗତ ଜିତି ହେବ। ଯିଏ ପବିତ୍ର ହେବ ସେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବେ, ଇଏ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏଠାରେ ହିଁ ରାଜଯୋଗର କଥା ରହିଛି। ତୁମେ ସେଠାରେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ବାକି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ନିଜ ଘର ପରମ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବେ। ଏହା ବିନାଶର ସମୟ ଅଟେ। ଏବେ ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ବାକି ସମସ୍ତେ ତ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଜର ଅଭିନୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ତ ନିଜକୁ ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବିବେ ନା। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ହେବେ। କେଉଁଠି? ସତ୍ୟଯୁଗରେ। ସେଠି ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ମାଲିକ, ଦେବୀ ଦେବତା, ତ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା। ଏବେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଭାରତ। ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବେ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଏବେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ସମସ୍ତେ ସାରା ଦୁନିଆ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବ କି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 9,16,108। ଏଠି ତ 800 କୋଟି କ୍ରସ୍ କଲେଣି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବେ କି? ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଯାରି ଯେଉଁ ସେକ୍ସନରେ ଆସିବା କଥା ସେଇଥିରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଏବେ ମିଳିଲା। ସେମାନେ ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ପଣ୍ଡିତ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସାଧୁ, ପ୍ରବଚକ। ବାବା କହିଲେ ସେମାନେ ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଲୋକ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଥୋରିଟି, ଅଧିକାରୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପୁରା ହେବ ତେବେ ହିଁ ମୁଁ ଆସିବି। ମୋତେ ହିଁ ଆସି ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ହେ ଗଡ୍ ଫାଦର। ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର, ହେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ। ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ରହିଛି। ତୁମ ମୁଖରୁ କେବେ ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ଭଗବାନ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଅକ୍ଷର ତୁମ ମୁଖରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଏହିଭଳି କହିବା ଅଧା କଳ୍ପର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ନା ନାହିଁ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେ ଆମର ପିତା। ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ହେ ବାବା ବୋଲି ଡାକିବ କି? ସେ ଆମ ନିଜ ପିତା, ପରମ ପିତା, ଆମର ପ୍ରିୟ ବାବା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି, ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିବାନି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ସତ୍ୟ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଆଇ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସାଇ ଘୋର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏମାନେ ହେଲେ ସବୁ ମୋ ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରାଇ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସାଇ ଘୋର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠାଇ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସନ୍ତି। ସୁଖଧାମକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଦେବତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରିୟ ଘର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ତାହା ଆମର ଘର। ଆମେ ଅଭିନେତା ସେହି ଶାନ୍ତି ଧାମରୁ ଆସୁଛୁ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ଅଭିନେତା ପରମଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥୂଳ ବତନକୁ, ସାକାରୀ ଲୋକକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ।
ଦୁନିଆର ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତାମାନେ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଘରୁ ଆସି ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଟେ। ପୁଣି ଆମେ ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଯେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାମାନେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଯିବେ, ତେବେ ପୁଣି ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାବା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅଭିନେତାମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ତାହେଲେ ବାବା ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ବାହୁଡ଼େଇ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ମୁକ୍ତିଦାତା, ଗାଇଡ଼, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସେ ତ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ବିଚାର କର। ପତିତ ପାବନକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେ ସବୁ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ, ଏତେ ମାନବାତ୍ମା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। ଦୁଃଖର ଦୁନିଆରେ ରହିବାକୁ ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଚାଲ। ଏମାନେ ସବୁ ମୁକ୍ତିକୁ ହିଁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଦୁନିଆବାଲା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିକୁ ହିଁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବରେ ହଠ ଯୋଗୀ ତ ରାଜଯୋଗ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଗ ହିଁ ଭୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଯାଇ ସଠିକ୍ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କୌପିନି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ କୌପିନି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉନଥିଲେ। ଯେବେ ପାପର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ପାପ ଯେତେବେଳେ ସୀମାରେଖା ଲଙ୍ଘନ କଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସି ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗେରୁଆ କୌପିନୀଧାରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଦଳ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ତ ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଅନୁଗାମୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶିଖାଇ କ'ଣ କରିବେ? ପରେ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଇଥାନ୍ତି। ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ନୁହଁ, ଇଏ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାପ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅନୀତି, ଅନାଚାର, ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ করে ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହିଠାରୁ ହିଁ କପି କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ହଠ୍ ଯୋଗୀମାନେ କୌପିନି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘର ଗୃହସ୍ଥୀବାଲାଙ୍କୁ ଆମର, ଯେ ତମେମାନେ ତ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ନା, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଭଲ। ତୁମେ ଭଠିରେ ରହିଛ, ତେଣୁ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ତୁମର ପୋଷାକ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଧଳା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲେ ଉପରେ ଧଳା ଚାଦର ପକାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମରଯିବା ହୋଇଛ, ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ। କାହାକୁ ବି ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। କୁହ, ଆମର ଦୁଇଟି ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବ, କ'ଣ ବୁଝେଇବ? ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର 2 ଜଣ ହେଲେ ପିତା। ଜଣେ ଶରୀରର ପିତା, ଲୌକିକ ପିତା, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଆତ୍ମାର ପିତା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପାରଲୌକିକ ପିତା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତ ଏତେ କଥା ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଜଣେ ପିତା ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମରେ ଆମର 3 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି, ଲୌକିକ, ଅଲୌକିକ, ପାରଲୌକିକ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ 3 ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ନିରାକାର ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ଦେବେ? ସେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଶିବ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାର ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ। ଏହି ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ।
ଶିବ ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଆଦି ପିତା ଆଦି ଦେବ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ମାନା ଆଦି ପିତା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୁମେ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କହିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ? ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହୋଇଗଲ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛ ଆମେ ହେଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିକାରୀ କର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଉଭୟଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ ତେବେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି ମୁହଁ କଳା କରୁଛ। ବେହଦର ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ସମସ୍ତେ ହେଲ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ତମେ ହେଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ବା ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିର ଆକର୍ଷଣ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ତାହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି ମୁହଁ କଳା କରୁଛ। ବେହଦର ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମର ଏହି ନିଶା ରହିଛି। ଜାଣିଛ ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଲୌକିକୀ ପିତାଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ବାପା କହିବ ନା, ତାଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ଭାଇ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ରୂପେ ପିତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ହିଁ କହିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଥାଏ ଇଏ ମୋର ଲୌକିକୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ ଅଛି ନା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ଆଜିକାଲି ହୁଏତ ନାମ ଧରି ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂଆ ଅତିଥି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଆଦି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ଭାଇ ବୋଲି କହିଦେବ ତେବେ ସିଏ ଭାବିବେ ୟାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କାଇଦାରେ ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମର ଏହା ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନା, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଟେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଭଲ। ଲୌକିକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସହ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ବାକି ଚାଚାଙ୍କୁ ଚାଚା ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିକେ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବେ। ବାହାର ଲୋକେ ତ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏସବୁ କଥା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲ, ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ବିଶାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ସେ ହେଲେ ବେହଦର ପିତା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ବୋହୂକୁ ବୋହୂ, ଶାଶୁକୁ ଶାଶୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିବେ? ଉଭୟ ତ ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିରେ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଲୋକାଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଆମେ ବଢ଼ୁଛେ ସେ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଲୋକେ କହିବେ ଏମାନେ ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭାଇ ଶାଶୁକୁ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେଠି କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ଏହି ଜ୍ଞାନ କଥା ତ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମର ଗତି ମତ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣ। ଏବେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ତୁମର ଗତି ମତ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଭଳି ସମାଜରେ ଆମେ ବଢ଼ୁଛେ, ଚାଲୁଛେ, ଚଳୁଛେ, ଆମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି କେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଯେ ଏମାନେ ଏଭଳି ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କୁହ ସେ କିଏ? ନିରାକାର ଶିବ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? ଯେ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ସେ ହେଲେ ନିରାକାର ଶିବ।
ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ପୁଣି ଆସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ। କାହିଁକି ନା ବାବା ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ନିରାକାର ଶିବ ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ସେ ହିଁ ଗଡ଼ଫାଦର, ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବା ଆଲ୍ଲାହ ବା ଖୁଦା। ତେଣୁ ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଶିବ ବାବା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ। କାହିଁକି ନା ବାବା ହିଁ ସଙ୍ଗମରେ ଆସି ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଇ ଆମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବୀ ଦେବତା, ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଆସୁଛି ନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବ ପରମାତ୍ମା ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ଆସି କୃଷ୍ଣପୁରୀ ସ୍ଥାପନା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କିପରି ପାଳନ କରାଯିବ? ଶିବ ଆସିବେ, ସେ ସତ୍ୟଯୁଗ ସୁଖଧାମ ବୈକୁଣ୍ଠର ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ତାପରେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ପାଳନା ଦେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତାପରେ ଜୟନ୍ତୀ ମନାଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଆସି କୃଷ୍ଣପୁରୀ ସ୍ଥାପନ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କିପରି ପାଳନ କରାଯିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜକୁମାର ଥିବେ ନା। ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିବ। କେବଳ ଏକା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ବାଦଶାହୀ ମିଳିନଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ଥିବ ନା। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କଂସପୁରୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣପୁରୀ, ଯେ ଏହା କଂସପୁରୀ ବିନାଶ ହେବା ପରେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣପୁରୀ ସ୍ଥାପନା ହେଲା ନା। ଏସବୁ ଭାରତରେ ହିଁ ହେଉଛି। ବାବା କହିଲେ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ହେଉ କି କଂସପୁରୀ ହେଉ, ଏସବୁ କେଉଁଠି ଚାଲିଛି ନା ଭାରତରେ ହିଁ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଏହି କଂସ ଆଦି ରହିବେ କି? କଳି ଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ କଂସପୁରୀ। ଏଠାରେ ଦେଖ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବେ। ଏଠି 800 କୋଟି କ୍ରସ୍ କଲେଣି, ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁରା ଲିମିଟେଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 9,16,108। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତାକୁ କୃଷ୍ଣପୁରୀ କୁହ କି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ କୁହ ବା ସୁଖଧାମ କୁହ କି ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହ, ସେଠାରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବେ। ଏଠି ତ ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ କେବେ ଲଢ଼େଇ କରିନଥିଲେ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ କେବେ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର କୁହନ୍ତି ନା ଯେ ଥରେ ରାକ୍ଷସମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ଯେ ସଦାବେଳେ ତୁମେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କାଲି ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ ଅଛି, ଭଲ ଫଙ୍କସନ୍ଟେ ଅଛି, ତୁମେ ଆସ ସବୁ ଏଇଠିକି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସବୁ ଆସ। ସବୁ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟା ହେଇଛି ଭୋଜନାଳୟ। ଗୋଟେ ଘରେ ଦେବତାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ରାକ୍ଷସମାନେ, ଅସୁରମାନେ ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଥିଲା। କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଯେତିକି ଲମ୍ବା ସେତିକି ଲମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଟାଇଟ୍ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆହେଇଥିଲା। କାହାର? ଅସୁରମାନଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ଲସ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଏବଂ ଭୋଜନ 36 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରିସି ଦିଆଗଲା। ପୁରା ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଦ୍ୟ, ମହମହିକି ବାସି ଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ମନ ଫଟାଫଟ ଚଟାପଟ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଉଦରସ୍ଥ କରିବୁ ଖାଇବାକୁ ମନ। କିନ୍ତୁ ହବ କ'ଣ? ହାତରେ ତ ବାଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନା, ଖାଇବେ କେମିତି? ସିଏ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଜନ ଗୁଡ଼ାକ, ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଣେତେଣେ ଫୋପାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ପାଟିକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ମୁଖକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କା ଜାମାରେ, କା ସାର୍ଟରେ, କା ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ, ମାନେ କା ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିକିରି ସେସବୁ ଅସନା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେଇ ଭୋଜନାଳୟ ଯେଉଁ ଥିଲା ଅସୁରମାନଙ୍କର, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ସିଏ ତାକୁ ତୁ ମେ ମେ କରିକି ଚାଲିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ, ଚୁପଚାପ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇଲେ। ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛ ନା, ଆପଣ ଏଇଟା ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ତୁମେ ଖାଇବା କଥା ନା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଲ, ହାତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟା ବାନ୍ଧିଛ ସେଇଟା କାହିଁକି ଉଠେ ରଖିଛ କଣ୍ଡିସନ୍? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ଆସ ମୋ ସହିତ ଆସ।
ଦେଖିବ ଏପଟ ଭୋଜନାଳୟରେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାଟି ଶୁଭୁଛି? କହିଲେ ନାଇଁ, ଆସ ଦେଖି ମୋ ସହିତ। ଚାଲିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ, କିଛି ଗୋଟେ ବି ଅନ୍ନ ତଳକୁ ପଡ଼ୁନି, କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉନି, କା ଜାମା ପୋଷାକ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ କିଛି ଲାଗୁନି, ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମହାନନ୍ଦରେ। ଏମାନେ ଦେଖି ତଟସ୍ଥ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେମିତି ଖାଇପାରିଲେନି। କଥା ରହିଲା ଏତିକି ଯେ ଦେବତାମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାଡ଼ି ବନ୍ଧାଗଲା, ତ ସେମାନେ ରାଉଣ୍ଡିଂ ହେଇକିରି ବସିଲେ, ଗୋଲାକାର ହେଇକିରି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଆରାମସେ ଗୋଲ ହେଇକିରି ବସିଲେ। ଜଣେ ତା ପାଖ ଲୋକକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଖୁଆଇଲା, ତାର ଜଣକ ତା ପାଖ ଲୋକକୁ ଖୁଆଇଲା। ଏମିତିକି ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଖୁଆଇକି ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଜବୁତି, ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସେ ମଜବୁତି ପ୍ରଦାନ କଲା। ତେଣୁ ସେ ଆରାମରେ ଖାଇଲେ। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଲେ, ସର୍ଜନକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରାକ୍ଷସମାନେ, ତ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୁଠ୍ ନା ସାର୍ଟ କଲର ଟିକେ ଉପରକୁ ଟାଣି ଦେଇଥିବେ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁ ଲଜ୍ଜାରେ ତଳକୁ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହେଲେ କଂସପୁରୀ, ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଉଛି, ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ କେବେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କରିନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣପୁରୀ କୁହ ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ କୁହ, ତାହା ହେଲା ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏଠାରେ ହେଉଛି ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ନା ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କର ନା କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ଦେବତାମାନେ କେବେ ହେଲେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହିତ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ନା କୌରବମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ପାଣ୍ଡବମାନେ କେବେ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା କୌରବମାନଙ୍କର କାମ ଆଉ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର କାମ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତୁମେ ଜଗତ ଜିତ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଲଢ଼ିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତମେ ନିଜେ ଯଦି ସଂଯମୀ ହେଇଗଲ, ନିଜ ଉପରେ ତୁମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାର ରହିଲା, ତୁମେ ସ୍ୱନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିଲ, ତାହା ହେଲେ ତମେ ହିଁ ମନ ଜିତ, ଜଗତ ଜିତ, ମାୟା ଜିତ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଲଢ଼ିବାର ନାମ ନେଲେ ହିଂସା ହୋଇଯିବ। ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅହିଂସାର ସହିତ। ଯେ ଏଠି ହିଂସାର ନାଁ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ଆମକୁ ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରହିକି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଆମକୁ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ଆମର ବିକର୍ମ ସବୁ ବିନାଶ ହେବ। ଲଢ଼େଇ ଆଦିରେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନ ସ୍ୱଚିନ୍ତନ କଲେ ହିଁ ଆମର ବିକର୍ମ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ, ଏବେ ତୁମକୁ ପୁଣି ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଲଗାଇଲେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ବାବା ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଉଛ। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବେ, ସେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବେ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବେ, ସେ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବେ। ଲୌକିକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଲୌକିକରେ ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଯେଉଁ ପିଲାଟି, ସେ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର ହେଉଛି, କଲେକ୍ଟରଟେ ହେଉଛି, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି, କି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଫେସର କି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇଯାଉଛି, କି ଇଞ୍ଜିନିୟର କି ଡକ୍ଟର କି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯିଏ ଭଲ ପଢ଼ିବ, ଏକା କ୍ଲାସମେଟ୍ ପିଲା ହେଲେ ବି ଜଣେ କିରାଣୀ କି ପିଅନ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଏ ସେଇ କମ୍ପାନୀର MD ହେଇଥିବ। ଏକା କ୍ଲାସମେଟ୍, ସାଙ୍ଗ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ପଢ଼ିଲା, ଯେତିକି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେ ସ୍ନେହରେ ପ୍ୟାରରେ ମନେ ପକେଇଲା, ସେ ସେତିକି ସମ୍ପତ୍ତିର ହକଦାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ।
आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा को नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट, भाई भाई दृष्टिर अभ्यास करने सहित लौकिक संबंध गुड़िक सहित मध्य संपर्क रखिबाकु हेबा। बहुत कायदार सहित चलवाकू हेबा। विकारी दृष्टि आदौ रहिबा उचित नुहे। विनाश समय संपूर्ण पवित्र हेबाकू पड़िबो। भाई भाई दृष्टिर अभ्यास करने सहित लौकिक संबंध गुड़िक सहित मध्य संपर्क रखिबाकू हेबा। बहुत कायदार सहित चलवाकू हेबा। एकदम संयमी हेइकी ईश्वरीय मर्यादा भितर आमको चलवाकू हेबा। भाई भाई दृष्टिर अभ्यास सहित लौकिक परिवार सहित लौकिक संबंधी मानक सहित मधुर व्यवहार मधुर संपर्क मध्य रखिबाकू हेबा। विकारी दृष्टि आदौ रखिबा उचित नुहे। विनाश समय संपूर्ण पवित्र हेबाकू पड़िबो। द्वितीय पॉइंट, बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेबा पाई भल भावरे पाठ पढ़िबाकू हेबो एवं पतित पावन बाबांक सहित जोग लगाई पावन हेबाकू पड़िबो। बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेबा पाई भल भावरे पाठ पढ़िबाकू हेबो एवं पतित पावन बाबांक सहित जोग लगाई पावन हेबाकू पड़िबो। संपत्ति पाई भल भावरे पाठ पढ़िबा एवं पावन बनिबा पाई पतित पावन बाबांक सहित आमर मानसिक जोग मनस्थिति एकाग्र करिबा। वरदान, निजर संपूर्णता आधार रे समय को पाखे आणुथिबा मास्टर रचयिता भव। निजर संपूर्णता आधार रे समय को पाखे आणुथिबा मास्टर रचयिता भव। जे निजे आमे जेतिकी संपूर्ण बनिबा सेतिकी समय को समीप को टाणी आनिबा। ताहा हेले बाबा वरदान कण देले ना, निजे संपूर्ण होई समय को समीप को आणुथिबा मास्टर रचयिता हुओ। समय तुमर रचना अटे, तुमे माने मास्टर रचयिता अट। रचयिता केबे भी रचना आधार रे रही न थाए, बरु रचयिता रचना को अधीन करी रखी थाए। सेथिपाई एभली केबे भी भाव नाही जे समय आपे आपे मते संपूर्ण करी देव। बाबा एटी कहउचंती जे रचना को अधीन करी थाए रचयिता। रचयिता रचनार अधीन नुहे, किंतु रचना को अधीन करी तार काम कराई थाए रचयिता। तेणु बाबा कहले एभली भाव नाही जे समय आसिले मुई संपूर्ण होई जिबी। तेणु तुमको ही संपूर्ण होई समय को निकट को आनिबाकू हेबो। जे समाप्तिर समय को निकट को आनिबाकू हेबो आमे निजे संपूर्ण होई। एमिति भी जदि कौनसी विघ्न आसुची तेबे समय अनुसार जीव निश्चित। विघ्न आसिला, आकाश रे बादल आसिला, सदाबले सूर्य को ढांकी रखिबा ना कण? आसीजी माने से चली जीव, पुणी सूर्यता किरण विच्छुरित करिवो। तो ठीक सही परी एमिति जदि भी कौनसी विघ्न आसुची तेबे समय अनुसार जीव निश्चित, किंतु समय पूर्वर निजर परिवर्तन शक्ति द्वारा ताकू परिवर्तन करि दियो। बाबा कहले तुम निजर स्वस्थिति की तुम एते मजबूत कर, एते परिवर्तन शक्ति द्वारा निजको परिवर्तन करि दियो, स्ट्रंग करि दियो, तेबे तार प्राप्ति तुमको मिली जीव। जे परिस्थिति जहाँ हेउ, किंतु आमे जदि निजको समय पूर्वर ठीक करि नेले, परिवर्तन करि नेले, निजको सजाड़ी सुधारी नेले, ताहाले तार प्राप्ति आमको मिलिबो। जदि समय आधार रे निजको परिवर्तन करिल तेबे तार प्राप्ति तुमको मिलिबो नहीं। जदि समय आसिला अंतिम समय आमे समय आधार परिवर्तित हेले तो से प्राप्ति, से जो मूल्य, से जो पद, से प्राप्ति आमको मिलिबनी। मिलिबो काहाको? जे करेला, करेला किए ना समय। तेणु से प्राप्ति समय को मिल जाव। तेणु बाबा कहते तमें समय पूर्वर सावधान होकि निजको परिवर्तन करनिया। स्लोगन, कर्म एवं योगर संतुलन रखुथिबा आत्मा माने ही प्रकृत कर्म योगी अटंती। कर्म एवं योगर संतुलन रखुथिबा आत्मा माने ही प्रकृत कर्म योगी अटंती। कर्म सहित योग, प्रभु स्मृति रे रही कर्म कर, ताहाले से कर्म हब श्रेष्ठ कर्म एवं आमे होई जिबा
कर्मयोगी से किए ठीक भाव कहते ना, काम किए जा राम भजे जा ना काहे का डर है, इस नगरी में सब मुसाफिर ना काहे का घर है। काम करी चल राम भजी छाल न थाउ कहार डर, यही दुनिया रे समस्ते अतिथि एठी नाही कहा स्थायी घर। तेणु बाबा कहते फिले तुम कर्म सहित जोग तार संतुलन बालांस रख, ताहाले तुमको प्रकृत कर्मयोगी कुहाजिब। अव्यक्त इशारा यही अव्यक्ति मासरे बंधन मुक्त होई जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर। जेते दिन पर्यंत कर्मेन्द्रिय गुड़िकर आधार रे रहिथिब सेते दिन पर्यंत कर्म तो करने को ही पड़िब, किंतु कर्म बंधन रे बांधी हुआ नहीं, कर्म संबंध रे रुह। अछंती माने दुनिया रे साकार रे आमको तो कर्म करने को ही पड़िब, किंतु बाबा कहते कर्म बंधन रे कर्म कर नहीं, कर्म संबंध रे रुह। बंधन मुक्त जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी अधिक मिलुथिब, किंतु कर्मर बोझ भी नथिब। जीवन मुक्त अवस्था माने बाबा कहले सफलता अधिक मिलिब, किंतु कर्मर बोझ नथिब। डबल लाइफ सबु किछि बाबांकर काम, आमे तो केवल सेवाधारी निमित्त ट्रस्टी, तेणु आमे सेवारे ही दायी सठिक भाव में आमे आम कर्तव्य करिबा। तेणु जो माने मुक्त आत्मा से माने सर्वदा सफलता मूरत होई थांती। जीवन मुक्त आत्मा सर्वदा निस्सार सहित कहिब, कौन कहिबे, सफलता मोर जन्म सिद्ध अधिकार। अच्छा, ओम शांति।